자, 안녕하세요. 반갑습니다. 오늘도 저와 함께 힘찬 하루 시작하시기 바랍니다. 자, 오늘 내용은 비교적 좀 평이합니다만은 경제 문제로서 중요한 이슈입니다. 돈의 성격인데 capricious nature of money, 말 그대로 돈의 변덕스러운 성질, 본성이라는 내용의 제목으로 돈의 검진에 관련된 그런 이슈도 덕혜 지문에 자주 등장한다. 그런 점을 참고하기 바랍니다. 자, 시작합니다. Princeton University Professor 신현송 on Authority in International Finance까지 나오고요. 국제금융 분야의 권위자, 전문가인 신현송 프린스턴 대학의 교수는 recently mentioned an interest property money까지 끊어서 최근에 아주 독특한 또는 흥미로운 그러한 돈의 속성에 대해서 언급을 했습니다. He said, 그는 말했는데 It was a mistake for emerging economies to raise interest rates. 다시 한번 끌어보세요. 신흥 경제 국가들이 금리, 이자율을 올리는 것은 실수였다라고 말했습니다. 뭐 하기 위해서 올립니까? To prevent foreign funds from fleeing the country during the economic crisis에서 외환 자금, 외국인 그런 자금이 자신의 나라를 이탈하는 것을 막기 위하여 경제 위기 동안에 when a crisis hits까지 넘어오고 경제 위기 상황이 닥치게 되면 the economy becomes sluggish.까지 끊어서 경제는 침체하게 되기 마련입니다. When the interest rate goes up under such circumstances까지 끌어보고 금리가 그러한 상황 하에서 오르게 되게 되면 corporate and financial institutions struggle further까지 끊어보고 end까지 들어봅니다. 기업 및 금융기관들은 더욱더 고전하게 되게 되며 foreign investors would leave the country에서 바로 외국인 투자가들은 결국은 그런 나라를 떠나게 되는 것입니다. 자, 그 다음 내용으로 계속 이어서 money is extremely capricious에서 돈이라고 하는 것은 매우 변덕스러운 것입니다. At the end of 1997까지 들어보고 1997년 말께에 The International Money Fund demanded까지 들어보고 국제통화기금이 요구했는데 Korea raised the core rate by more than 30%까지 들어보고 우리 한국은 30% 이상만큼 콜 금리를 올려야 한다라고 요구했었습니다. In order to keep dollars in the country bud까지 끌어보고 자, 일단 여기까지 끌어봅니다. 바로 우리나라의 달러를 그대로 빠져나가지 않게 유지하기 위해서는 하지만 the economy collapsed hopelessly에서 우리 경제는 속수무책으로 바로 붕괴되고 말았습니다. The high interest rate that suffocated the Korean economy까지 끌어보고 한국 경제를 질식시키게 된 그러한 높은 금리는 was the wrong prescription까지 들어보고 잘못된 처방이었습니다. 어떤 처방이죠? 바로 was based on misunderstanding the nature of money에서 돈의 본성을, 속성을 잘못 이해하는 것에 기초하게 된 잘못된 처방이었습니다. 자, 그 다음으로 이가면 generally 일반적으로 money is reluctant to get traced and exposed에서 돈이라고 하는 것은 추적당하게 되거나 노출되게 되는 것을 매우 싫어합니다. It is good at hiding itself. 그래서 돈은 스스로 잘 숨는 데에 능합니다. Tax investigators fight against the stealth nature of money에서 바로 세무 조사자들은 결국은 돈의 본성, 은밀한 돈의 이런 본성에 맞서 싸웁니다. While we think tax audits would result in more tax revenue까지 보면 우리가 생각하게 될 때 무엇을요? 바로 세무감사가 보다 많은 그런 그 세금 수입, 즉 세수를 가져올 거라고 생각하게 되는 동안에 it actually has its limits에서 실제로는 그것이 오히려 제한을, 한계를 두고 있는 것입니다. 세수가 오히려 줄어들 수 있단 말이죠. A far greater volume of money would go underground에서 훨씬 더 많은 양의 돈이 오히려 지하로 들어가곤 하는 것입니다.
this year까지 그려보고 금년에 the demand for 50,000 won bills has surged 까지 그려보고 5만 원권 지폐에 대한 수요가 급속도로 급증했습니다만 the volume coming back to the Bank of Korea decreased noticeably 해서 한국은행으로 되돌아오게 되는 그러한 금액의 양은 오히려 눈에 띄게 감소하게 되었습니다. Those in finance, 생각을 끊어봅니다. 금융 분야에 종사하는 사람들은 금융 자본가 등등은 생각합니다. Rich people are cashing out their assets. 엔드까지 끊어볼까요? 자, 부자들은 그들의 자산을 현금으로 교환을 하고 또 그것을 이제는 바로 5만 원권 지폐로 비축하게 될 거라고 생각을 합니다. 자, 이제 nowadays까지 끊고 이제 low tax revenue is concerned but까지 끊어보고요. 낮은 그런 세수는 결국은 우려가 되고 있습니다만 역사적으로 두고 볼 때 the shortage of tax revenue was most serious shortly after the 1997 financial crisis에서 한 번 더 끊어보면 이렇게 봅시다. 자, 그런데 세수의 그런 부족 상황은 가장 심각했다. 언제? 97년 금융위기 상황 직후에 the economic growth rate of 1998 plummeted to minus 5.7%에서 98년 경제 성장률은 마이너스 5.7%까지 급락하게 되었습니다. So many companies went bankrupt. 까지 보고 너무나도 많은 기업들이 파산하게 되어 도산하게 되어 their revenue dropped drastically 해서 세수는 그만큼 급격하게 감소하게 되었습니다. What contributed most to the resolution of shrunken tax revenue까지 들어봅니다. 이렇게 움츠러들게 된 세수에 대한 해결책에서 가장 기여했던 사항은 바로 was tax exemption on credit card usage에서 신용카드 사용에 있어서의 세금 면제였습니다. As tax reductions were offered on credit card usage까지 들어보고 세금 공제가 바로 이러한 신용카드의 사용에 제공되면서 people began charging their purchase more 해서 사람들은 보다 많은 그들이 구입하는 물건에 대해서 카드로서 문맥적으로 신용카드의 사용이니까 신용카드로서 바로 요금 청구를 하기 시작했습니다. 자, 결과적으로 무수한 지하 수입들 countless underground incomes were exposed. 많은 지하 자금 또는 수입들이 노출되게 되었고 결과적으로 leading to more tax revenue에서 보다 많은 세수를 안겨다 주었습니다. 자, it was money not stick 해서 바로 돈이었지 몽둥이가 아니었다. 무엇이요? 강조 구문인데 바로 숨겨진 돈을 햇볕에 드러나게끔 햇볕 아래로 끌어내게 된 것은 다름 아닌 몽둥이가 아닌 돈이었다. 자, 그 다음 내용으로 이어서 보면 Money also cannot stand uncertainty에서 돈은 또한 불확실성을 참을 수가 없습니다. That's why transactions are not made. 깔끔해 봅니다. 그것이 바로 거래가 이루어지지 않은 이유가 되는 것입니다. 어느 상황에서 even when the government announced a real estate tax cut. 깔끔해 보고 정부가 부동산에 관한 세금 감면을 발표하는 상황에조차도 언제까지는 until the tax is actually lowered 해서 세금이 실제로 내려갈 때까지는 this time까지 그려보고요. 이번에는 기획재정부가 the Ministry of Strategy and Finance announced an acquisition tax cut까지 그려봅니다. 기획재정부가 취득세 인하를 발표했었습니다. Jointly with the Ministry of Security and Public Administration and the Ministry of Land, Infrastructure and Transport에서 가령 안전행정부와 함께 또 국토교통부와 함께 더불어서 합동으로 취득세 인하를 하겠다고 발표했었습니다. 하지만
The housing market is still frozen에서 주택시장은 아직도 얼어붙어 있습니다. 소위 그 거래 절벽의 상황이 있다. 이렇게 말합니다. The acquisition tax cut can only be implemented가 되어봅니다. 취득세 인하는 실행이 될 수 있을 따름입니다. 언제? The National Assembly passes revision에서 국회가 바로 개정안을 통과시킬 때여야 비로소 이때는 실행되게 되는 단계로 접어들게 된다. For now, 현재로서는 no one can be sure. 어떤 누구도 확신을 할 수가 없는데 how much the cut will be까지 끊어보고요. 일단은 그 감면되는 정도가 얼마 정도일지, 또 두 번째는 그런 감면액이 과연 감면되는 그런 개정안의 내용이 과연 통과될지, 아니면 even if it will be passed, 과연 그 자체가 통과될지 말지 여부, 이런 등등, 여기서는 한때 묶어 써야 하면 되겠죠. 통과될지 말지 여부 등등, 이런 내용 자체에 대해서 아무도 확신을 못하고 있습니다. When transactions aren't suspended까지 보고, 거래라고 하는 것이 일시 중단되어지는 게 아니면, 즉 거래라고 하는 것이 당장 상황에서 사라지게 되는 상황이라면 the money flow stops and the market freezes에서 돈이라고 하는 것은 멈추게 되고, 그 흐름이 멈추게 되고, 시장은 결국은 움직이지 않고 동결되게 되는 상황이 벌어집니다. 자, 오늘 마지막 내용을 확인할까요? The 박근혜 government's goal, 70% employment rate and economic revival through the so-called creative economy 걸 끊어보고요. 한 번 더 끊어봅니다. 현 정부의 목표, 어떤 목표입니까? 70%의 고용률과 두 번째는 또한 창조 경제를 통한, 여기도 한 번 더 끌어봐도 좋겠습니다. 창조 경제를 통해서 70%의 고용률과 경제 부흥이라고 하는 그런 목표를 달성하고자 하는 것은 직접적으로 돈과 연계되어 있는 내용입니다. These objectives can only be accomplished까지 보고, 이러한 목표는 오로지 달성될 수 있을 따름인데 when the money flow is smooth에서 돈의 흐름이 순조롭고 원만할 때만 이루어질 수 있을 따름입니다. The government needs to understand nature of money well에서 정부는 돈의 본성에 대해서 잘 이해를 할 필요가 있습니다. 이해를 해야 됩니다. I hope까지 보고 나는 바랍니다. Deputy Prime Minister of Economy 현오석 Finance and Economy 팀까지 끊어보고요. 현오석 경제부총리 팀의 재정 및 경제팀은 are well versed in the nature of money에서 돈의 본성에 대해서 정통하기를 바란다. 자, 오늘은 비교적 평이한 내용이 있습니다만 경제 문제는 굉장히 중요한 이슈 하나입니다. 역시 돈 문제는 정말 중요한 문제 하나죠. 자, 수고 많았습니다.